Welcome to BSc Main Physics, and this is semester 6 paper 1, solid state physics, and today the topic is Fermi energy and Fermi temperature, and this is class number 28. അപ്പോൾ ഇത് ബി എസ് സി മെയിൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. സെമിസ്റ്റർ 6 പേപ്പർ 1 സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് യൂണിറ്റ് 2 കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ മെറ്റൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഫെർമി എനർജി ആൻഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. ഫെർമി എനർജി, ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ഫെർമി എനർജി ആൻഡ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് നമ്പർ S28 of semester 6 physics. So you have studied Fermi-Dirac distribution law in your semester 5, and there you have studied 3 distribution laws: the Maxwell-Boltzmann, the Bose-Einstein, and the Fermi-Dirac distribution law. And Fermi-Dirac distribution law is needed to explain the Fermi energy. Fermi energy is explained with the help of Fermi-Dirac distribution law. So here we say some points about Fermi-Dirac statistics or the Fermi-Dirac distribution law. ഇപ്പോൾ ഫെർമി എനർജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഈ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ കംപ്ലീറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്യാവശ്യം ഐഡിയ മാത്രം ഇവിടെ മതിയാകും. So what is Fermi-Dirac distribution law? This distribution law is obeyed by indistinguishable particles of half-integral spin and that have anti-symmetric wave functions and obey Pauli's distribution principle. Example, electron, proton, and neutron. This statistics is obeyed by indistinguishable particles of half-integral spin that have anti-symmetric wave function and obey Pauli's distribution principle. Electron, proton, and a neutron are examples. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫെർമിയോൺസ്. ഇത് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നാണ്. പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യും. അത്തരം പാർട്ടിക്കിളാണ് ഫെർമിയോൺസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ? ഈ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ? You see the equation. Consider the equation Ni is equal to Gi by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. You read the equation Ni is equal to Gi by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് Ni is the number of particles in the ith state. Gi you have studied it. It is degeneracy. Alpha and beta are constants. Epsilon I is the energy of ith level plus 1. There is a constant plus 1. Plus 1 is in line with the E, not the power. In the power there is only alpha plus beta epsilon I and plus 1. പവറിലല്ല, അത് താഴെയാണ്, ഇയുടെ നേരെയാണ്. Ni is equal to Gi by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1 is the Fermi-Dirac distribution law. Ni is the number of particles that you need not explain. Ni is the number of particles in the ith state. Gi is this sublevels or degeneracies. Alpha and beta are constants. Epsilon I is the energy of ith level plus 1. This is known as equation. This is known as Fermi-Dirac distribution law. This equation represents the most probable distribution of the particles among various energy levels for a system obeying Fermi-Dirac statistics. അപ്പോൾ Fermi-Dirac statistics ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലെവലിലും, ഓരോ എനർജി ലെവലിലും, ഓരോ എനർജി തലത്തിലും എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്സിലൺ I എനർജിയുടെ സിമ്പലാണ്.
ഇൻ ദി എബോ ഇക്വേഷൻ, ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ. ഇൻ ദി എബോ ഇക്വേഷൻ NI വി റൈറ്റ് ആസ് FE. ആ NI ഈസ് GI എന്നല്ല, അപ്പോൾ GI താഴെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. NI/GI ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി റൈറ്റ് ആസ് FE, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് E. FE ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓൾസോ പുട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. ഈ ആൽഫ 0 ആണെന്നൊരു കേസുണ്ട്, ബീറ്റ 1/KT ആണെന്നൊരു കേസുണ്ട്. ആൽഫ 0 ആണെന്ന് ബീറ്റ 1/KT ആണെന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NI/GI അല്ലെങ്കിൽ FE നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് FE is equal to 1/(E)-EF/KT +1 എന്ന് വരും. +1 ഈയുടെ നേരെ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ NI=GI/(E)α + β +1 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ GI NIയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നാൽ NI/GI കിട്ടും. NI/GI നമ്മൾ FE എന്ന് എഴുതും. FE എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇഫ് യു പുട്ട് NI/GI is equal to FE. FE is called Fermi Dirac distribution function, and that function we can write in the manner FE, function of E is equal to 1/(E)-E-F in a bracket by KT. അത്രയും പവറാണ് ഇയുടെ +1 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് കിട്ടുന്നത് ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. എപ്സിലോൺ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് E-EF എന്ന് എഴുതും. ഈ എനർജിയാണ്. EFനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമി എനർജി. K ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. T അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. പിന്നെ +1 ഉണ്ട് അവിടെ. ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ K is KB. നമ്മൾ KB സ്മോൾ k എന്ന് പറയും. ബിയുടെ സഫിക്സ് അല്ല കേട്ടോ, സഫിക്സ്. K is KB is called ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. T is absolute temperature and F സഫിക്സ് ആണ്. EF is the Fermi energy. EFനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫെർമി എനർജിയാണ്, സഫിക്സ്. അപ്പോൾ ആ ഫെർമി എനർജി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. വി ക്യാൻ സീ ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫെർമി എനർജി. ഫെർമി എനർജി ഓർ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയും. വി ഹാവ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ FE is equal to 1/(E)-EF/KT +1. നമ്മളിപ്പോൾ മോളിൽ കണ്ട റിലേഷൻ. Let E is equal to EF, Fermi energy. Then the function assumes a value equal to 1/2. You look here. When E is equal to EF is a Fermi energy, then F is 1/(E)-0. E-EF is 0 ആയിട്ട് വരും. +1. E⁻0 is 1. 1/1 + 1 is equal to half. That is F is 50%. Function is half എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ 50%. FE is equal to half എന്ന് കിട്ടും. F is half. എപ്പോഴാണ് if E is equal to EF? If E is equal to EF, we get FE equal to the Fermi Dirac distribution function equal to half, 50%. Therefore, Fermi level can be Fermi energy. Fermi level is also called Fermi energy. Fermi energy can be defined as follows. Fermi energy നമുക്ക് ഇനി പറയുന്നത് പോലെ എഴുതാം. Fermi energy is that energy level at which Fermi Dirac distribution function assumes a value equal to half, 1/2. Fermi energy is that energy level at which Fermi Dirac distribution assumes a value equal to 1/2. ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ലെവലാണത്. അവിടെ വെച്ച് ആ ലെവലിൽ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം. In other words, Fermi level represents a level of energy lying halfway between the filled state and empty state. Electron filled state, electron empty state. In other words, Fermi level represents a level of energy having energy lying halfway between the filled state and the empty state. അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ടേമാണ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. ഫെർമി ലെവൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ TF, F suffix. Fermi temperature is given by the relation TF is equal to EF/K, where K is the Boltzmann's constant. K is equal to 1.38 × 10⁻⁻23 Jk⁻⁻1.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ EF/K എന്നാണ്. K ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. ബോൾട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് EF ഈസ് ദി എനർജി. കെയുടെ വാല്യൂ അത് KB എന്ന് പറയും കേട്ടോ. KB സഫിക്സ് K is 1.38 into 10⁻23 J/-1. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ആ പ്രൂഫ് നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് സ്കോപ്പാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഷോൺ ദാറ്റ്, പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് TF, the Fermi temperature, is equal to, മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതി TF is EF/K, and TF is actually found to be equal to h²/8m into 3n/pi raised to 2/3, where n is the electron density, m is mass of electron, and h Planck's constant. ഇപ്പോൾ ഫെർമി എനർജിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് TF is equal to h²/8m into 3n/pi raised to 2/3. ഓർക്കുക, it is an important equation. Problem is asked. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഗീവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പ്രഷൻ പറയാം. 2 എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് TF is EF/K. ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് TF is ഈ കാണുന്നത് h²/8m into 3n/pi raised to 2/3 എന്നുള്ളത്. That is all with your 28th lecture on solid state physics. We continue our classes. Thank you.